हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियो आसन जाना मकर राशि 2024 आपण वार्षिक राशिफल। यही राशिफल चंद्र राशि पर आधारित अटे। यही भिडियो आम आपंकर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, छात्र छात्री मानक किपर आसुवा नव वर्षटी, चाकरी और व्यापार स्थिति, धन स्थिति, आर्थिक स्थिति आपंकर यही आसुवा 2024 मकर राशि व्यक्ति किपर ग्रह मान गोचर, ग्रह मान राशि परिवर्तन आपण जीवन में कौन सब बड़ छोट परिवर्तन आनिक सबकि जाना भिडियो मध्यम। तो भिडियो को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडियो भल लगे लाइक निश्चित करूँ। तेबे संपूर्ण भिडियो को जीवा पूर्व आम प्रथम आसन जाणवा कि आसुवा यही नववर्ष 2024 मकर राशि व्यक्ति ग्रह मानकर राशि परिवर्तन बा ग्रह मानकर स्थिति कौन रहुअछि। तो सर्वप्रथम गुरु आपणकर जातकर चतुर्थ स्थान में अच्छा, राहु तृतीय, शनि द्वितीय। वर्ष आरंभ धनुराशि द्वादश भाव में सूर्य और मंगल रही, एकादश भाव में बुध और शुक्र रही, नवम स्थान में केतु अवस्थान कर। तो ये परिस्थिति में आपणकर जीवन में कौन सब परिवर्तन आसो, छोट बड़, शुभ अशुभ, भल मंद कौन सब रहुअछि सबकि जाना भिडियो मध्यम। तो भिडियो को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। तो प्रथम खुशी हो जातु कि मकर राशि व्यक्ति समय बहुत ही शुभ रिजल्ट आनिक आसुअछि, किंतु किसी सावधान रहीबार अछि। तो भिडियो को आपने शेष पर्यंत अवश्य देखूँ। तेज संपूर्ण विषय चर्चा करने पूर्व आपण को प्रथम मकर राशि व्यक्ति किसी विशेष गुण जाना आवश्यक और एम ड्रब्याक जाना आवश्यक और जो एम राशिफल खराब हो जाए। राशिफल तो सर्वदा मकर राशि व्यक्ति मैंने देखि था, प्रत्येक दिन देखि था कि मासिक राशिफल देखि था। आम ओडिया ऑनलाइन चैनल होता कि अन्य कौन भी चैनल आप देखि था बहुत तो भल रिजल्ट रही है, किंतु आपण लागू हो न था। दैनिक राशिफल आप देखती कि आज दिनटी तो बहुत भल कटुअछि, किंतु मोपाई कहीं ताहा लागूना, मोर दिन गुड़िक कहीं खराब भाव में गति करुच्ची। तो यही सब विषय आम यह भिडियो मध्यम चर्चा करवा कि कौन सब दुर्बलता रही है कि अधिकांश मकर राशि व्यक्ति मैंने जीवन में सफलता पाइबापी बहुत कष्ट करुले खूब कम व्यक्ति मानक ही सफलता मिलता है। कहीं कहुए कि जन्मपत्रिका हर कोई बांटे, कर्म न बांटे कोई। अर्थ जन्मपत्रिका तो समस्ते कहीदे था, किंतु कर्म विषय कहीं कही न था कि आपणकर क्योंटी दुर्बलता रोचे कि क्यों कारण जो आपण असफल होती। प्रत्येक यूट्यूब चैनल तो आप देखुं कि आपणकर दिन किपर कटार अच्छी, किंतु कर्म विषय कहीं भी कही न था कि क्यों भूल जो आपण आपणकर शुभ रिजल्ट आपन को ठीक से मिल न था। तो 2020 वर्ष आसुअछि, तो जहाँ भी आपणकर दुर्बलता रही अछि ताकू दूर करिवार अछि। सबुठारु प्रथम आसु जानिबा मकर राशि व्यक्ति किसी विशेष गुण विषय। मकर राशि व्यक्ति मेलापी होइथांती, सर्वदा हस हस मुह रही था और गीत और संगीत प्रति रुचि अधिक रखी था। खेलकूद क्षेत्र में एमानकर आग्रह सर्वदा उच्च स्तर रही था। पहाड़ पर्वत देखा एवं दूर स्थान को भ्रमण करने एवं बहुत ही आनंद प्रदान करें। और मकर राशि व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन बहुत ही भल कटि था। और एमानकर सबुठारु भल गुण यह अटे कि एमाने बहुत परिश्रमी और सचोट होता, किंतु तथापि असफल कहीं होता। एते सब भल गुण थिबा सत्त्वे कहीं एमाने जीवन में असफल होता। जदि एमान भितर बहुत एते सब भल गुण रही तो एमाने असफल कहीं होता। एमानकर सबुठारु बड़ दुर्बलता जहाँकि रही एमाने यही राशि व्यक्ति अल्प आलसी स्वभाव होता, अर्थ अलसुआ स्वभाव होता। जो कार्य भी से करने को कहुए ताकू कालिके टाड़ी था। एमानक उपर थिबा कार्य को अन्य उपरकू टाड़ी दे था और सर्वदा निजर कार्य को घुंचाई चली था और निजर आलस्यता को छुपाइबापी बेले बेले मिछ कही था। और यही सब कारण जो जो भी क्षेत्र में था प्रायतः असफलतार मुह देखा पड़ता है। से एमानकर सहकर्मी मान तुलन में सफलता खूब कम मिलता है। एमानकर सबुठारु बड़ ड्रब्याक रही है जेबे एमानकर आलस्य आसी था और यही आलस्यपण जो एमाने जीवन में बड़रू बड़ सुजोग हाथछड़ा कर दे था। तो गोटे कथार ध्यान रखु आपण बहुत ही शुभ रिजल्ट आनिक आसुअछि। प्रत्येक ग्रह मानकर सपोर्ट आपणकर सहित रहुअछि। तो आप ध्यान रखु एवं गंठी बांधि नियंतु कि संपूर्ण वर्षटी को आपण व्यर्थ भाव में जीवाक देवे नहीं, आलस्य करेंगे नहीं। और से आप प्रत्येक दिन सकाल ब्रह्म मुहूर्त उठा चेष्टा करूँ, 4 टा 5 टा भितर उठा चेष्टा करूँ। एपरी करेंगे तो आप ऊर्जावान रे
ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ 100% ସଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ସକାଳୁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ ତ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦୂରେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ବି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଧନବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ଆଳସ୍ୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ବସି ରହିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ କାଲି କହି ଏହାକୁ ଟାଳିବେ ନାହିଁ। ଅବସରର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ନ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶା କେତେ ବି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଯୋଗ ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୁରୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚର ମହାଦଶା ଚାଲୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚର ମହାଦଶା ଚାଲୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନାଉଥାନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ କି ଏହାକୁ ଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଅବସରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଠାରୁ ତ ଭଲ ଅବସର ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫର ଉପରେ ଅଫର ଦେଇ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଆମେ କାଲି କହି ଟାଳି ଦେଉଛୁ କି କାଲି ଦେଖିବା ବା ପରେ ଦେଖିବା, ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ କାଲିକି ଦେଖିବା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅବସର ତ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିନପାରି ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାଉ। ତ ଏହା ହିଁ ଏହି ମକର ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ କି ଜନ୍ମପତ୍ରିକା ହର କୋଇ ବାଣ୍ଟେ କର୍ମ ନା ବାଣ୍ଟେ କୋଇ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ଆଳସ୍ୟକୁ ପାଖକୁ ଭୁଲରେ ବି ମାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ଶନି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିବାର ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀର ମାସରେ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀର ମାସରେ ଥଣ୍ଡା କାଶଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କଫଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଅଳ୍ପ ମୋଟାପଣର ସମସ୍ୟା ଓ ଗୋଡ଼ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଓ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ତ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏହି ବର୍ଷ ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଶେଷ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶନି ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଡ଼ମାନଙ୍କର କାରକ ଶନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଚରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମୋଟାପଣର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ନ କରନ୍ତି ତ 40 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାର ଅଛି। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବାର ଅଛି। ମକର ରାଶିର ଯେଉଁ ଜାତକ ଓ ଜାତିକା ବିବାହ ଯୋଗ ବନୁନଥିଲା, ଏକ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହୁନାହିଁ। ମନମତାନ୍ତର ଅଳ୍ପ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ବି ସେତେଟା ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଓ ଚାକିରିର ସ୍ଥିତି।
ତ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ। ତ ଏହା କହୁଅଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନଧାନ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଇଥାଉ ବା ସରକାରୀ, ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଗିପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଆହୁରି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ବେପାର, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବେପାର, କୌଣସି ସୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷଟି। ଶୁକ୍ର ବହୁତ ହିଁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଉନ୍ନତି ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ବନୁଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହିଁକିନା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏପରି ଯୋଗ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତ ଚାକିରି ଓ ବେପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ରହୁଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ଏହି ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷଟି। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମକର ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆବର୍ଷଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଅନୁଯାୟୀ ଫଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି, ଗୋଲ୍ ରହିଅଛି, ତ ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ। ଓ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସିଛୁ କି ଆଳସ୍ୟକୁ ଭୁଲରେ ବି ପାଖକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବି ଜାତକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ରହୁଅଛି, ତ ତାହାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତ ଉପାୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ମିଳୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଘୃଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଉପାୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ସେସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି, ତ ଯାହା ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ୍ କୁହାଯାଇଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶି 2024 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।